사랑 노래하리라 영원토록 노래하리라 주의 사랑 노래하리라 영원토록 노래하리라 I can sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will do it my best. For I will always sing of when your love is love. I can sing of your love forever. 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 주의 사랑 노래하리라 내가 영원토록 노래하리라 주의 사랑 노래하리라 영원토록 노래하리라 주의 사랑 노래하리라 영원토록 노래하리라 주의 사랑 노래하리라 주는 영원토록 노래하리라 Yes, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing. Let us continue to sing of His amazing love. I'm forgiven Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit lives within me. Because you died and rose again. 주를 위해 버림받으시로 난 용서받고 용납했네 내 위해 죽으시고 부활하신 주의 성령 내 안에 계시네 놀라운 주의 사랑 날 위해 죽으신 주
Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. And I'm aware your Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Jesus, you are my King. You are my King. You are my King. You are my King. Lord, you are my King. My one. One more time. 날 위해 죽으신 놀라운 주의 사랑 기쁨으로 변해 내 삶 나에 주변에 in all I do, I honor Let's continue to sing about our God who is able to love us that amazingly. Amen. That God who never fails. Amen. That God who is almighty. Amen. Greater than all we seek. Greater than all we ask. Sing about Him. God is able. You will never fail. He is Almighty God. Greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things. 능력의 주 실패 안 없네. 선행하신 주님 원하는 것보다 원하는 것보다 위대하신 주
far above all we know, far above all we know. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able, in His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened arms. He will never fail us. He will never fail us. 우리를 인도하시네. 주님 결코 우리를 떠나시지 않네. 주 우리를 기다리시네. 주님 결코 우리를 포기하지 않네. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened us. He will never fail us. He will never fail us. He is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened us. He will never fail us. He will never fail us. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Amen. To God be the highest praise and the highest glory. In Jesus' name. Amen. Amen. And all together, let us read the Apostles' Creed in the language that you're most comfortable with. Let's begin. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into death, the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. So He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 9월 말이 되었습니다. 대강은 한 달이 되어가고 각자 자신의 자리에서 바쁘게 삶을 살아갑니다. 이 모든 삶 속에서 주님께서 우리와 함께하여 주세요. 공부, 진로, 연구 혹은 삶의 다른 여러 문제들을 내 힘으로 해결하는 것이 아닌 주님께서 주시는 힘으로 이겨나가길 원합니다. 어려움을 주님께 내려놓고 기도할 수 있는 저희가 될 수 있도록 도와주세요.
다른 이들을 위해서도 기도합니다. 아직 주님을 만나지 못한 사람이 많이 있습니다. 주님께서 그들을 만나주시고 하나님의 사랑을 알 수 있도록 인도해 주시길 원합니다. 우크라이나에서 전쟁이 발생한 지 6개월이 더 지났지만 여전히 전쟁은 멈추지 않고 있습니다. 코로나19가 여전히 많은 피해를 남기고 있는 상황에서 에너지 위기, 식량 위기를 포함하여 전 세계적으로 심각한 인플레이션을 고통받는 사람들이 많이 있습니다. 특히 취약한 위치에 있었던 이들이 더더욱 어려운 상황을 처하는 실정입니다. 다른 이들의 고통을 가볍게 지나치지 않고 이들을 위해 기도할 수 있기를 원합니다. 또한 주위 이웃의 어려움이 보인다면 이를 외면하지 않는 저희가 될 수 있도록 해주세요. 네. 말씀을 전하시는 목사님께 힘을 더하여 주시고 주님께서 주시는 말씀을 한 주간 간직하며 살아갈 수 있도록 나아가 그리스도의 사랑을 전하는 삶을 살 수 있도록 함께해 주세요. 이 예배에 처음부터 끝까지 주관하실 주님을 믿습니다. 이 모든 말씀 사랑이 많으신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 네, 성경 공독하시겠습니다. 또 그의 종 다윗을 택할 때 양의 우리에서 취하시며 첫 양을 지키는 중에서 그를 이끌어내사 그의 백성이 되고 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였도다. 나는 선한 목자라. 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 학구는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나니 이리가 양을 몰아가고 또 해치느니라. 달아나는 것은 그가 사건의 손가락에 양을 돌보지 아니합니다. 나는 선한 목자라. 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 또 이 우리에 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 아멘. 우리 성자교회 다음 주에 매일 성경으로 파이팅을 하고 있죠. 제가 9월 초부터 매일 성경 큐티 본문으로서 3일 하를 계속 펴고 있습니다. 그리고 다윗의 생일을 함께 계속적으로 묵상하고 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 다윗의 자손으로 오신 예수 그리스도 그리고 그분이 우리에게 주신 목자로서의 사명을 다시 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다. 다윗의 생애를 먼저 살펴보기 전에 신약 성경의 첫 구절을 여러분 기억하십니까? 신약 성경의 첫 구절. 구절 감동하시는 분. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 보라 이렇게 시작하죠. 거기 믿음의 조상 아브라함, 그리고 하나님의 마음을 합한 사람 다윗. 그의 혈통으로 그 두 사람의 혈통으로 예수 그리스도가 이 땅에 오셨다라고 신약성경이 시작되고 있습니다. 구약성경에서 믿음의 조상 아브라함의 이야기는 성경의 그 장수로 되어봤을 때 14장 정도 기록되어 있습니다. 다윗은 몇 장이나 기록되어 있는지 아세요? 60장 정도 기록되어 있습니다. 사무엘상 16장에서 열왕기상 2장, 역대상 2장서부터 29장까지 60챕터에 걸쳐서 다윗의 예가 등장하고 있습니다. 우리가 다윗의 생애를 자세히 다 이야기할 시간은 없지만, 우리 간단히 살펴보면, 베들레헴의 이세라는 사람의 집안, 그다지 부유하지 않았던 집안의 8번째 아들, 막내 아들이죠. 태어나서 어려서부터 들판에서 그만의 양을 치워야 하는 그런 목동으로서의 생활을 했던 것을 우리가 추측할 수 있습니다. 그리고 아마 목동으로서 지낼 때 수금을 연주하고 또 하나님을 찬양하는 것들을 계속적으로 해왔던 것 같고, 또 하나는 광야에서 물맷돌, 돌멩이죠. 영어로 찾아보니까 스무스톤이라고 되어 있네요. 돌멩이 몇 개를 가지고 양떼들을 공격하고는 보험사자 그런 것들을 돌멩이와 막대기로 막아냈던 그런 것들을 우리가 골리앗과의 싸움, 그때 다시 고백하는 것들을 보면 그런 경험을 가지고 있었던 것 같습니다.
그 놀랍게도 하나님의 그 귀한 섭리 가운데 사울 왕을 잇는 이스라엘의 두 번째 왕으로 선택함을 받고 그 사무엘로부터 기름 부음을 받습니다. 그것이 다윗의 나이 몇 살 때인지 혹시 아십니까? 17살 정도 추정합니다. 그리고 다윗이 막상 유대 왕으로 기름 부음을 받은 것은 30살입니다. 30세. 그러니까 무려 13년이라는 기간 동안 다윗이 그 인터뷰를 받고 마침내 왕에 증하게 되는데 그때부터 우리는 이미 사무엘상 하이타임 몇 달 전에 했을 때 우리가 기억을 하고 있고 또 최근에 그 스토리를 통해서 기억하고 있습니다. 사울의 악침이 들려서 사울이 괴로워하고 있을 때 다윗의 수금 연주를 통해서 악신이 떠나가고 그리고 사울이 평온해지게 되는 그러한 그것을 깨닫고 다윗이 수금 연주자로서 공중에 불려들어가 사울 옆에서 수금을 연주하는 그리고 얼마 뒤에는 블레셋 장군 골리앗이 이스라엘 군대를 모욕하고 있을 때 우연히 그 전쟁터에 나가게 됐던 그 형들에게 먹을 것을 갖다 준 것 같죠. 그렇죠? 그랬던 다윗이 그곳에서 물맷돌 5개로 골리앗을 단번에 쳐주게 돼요. 그러한 어마어마한 공을 세우게 됩니다. 그래 그 순간부터 다윗은 이스라엘 거의 요즘 말로 아이돌급의 스타로서 장수로서 최고의 인기와 선망의 대상이 됩니다. 그때가 아직도 시대였던 것으로 학자들을 추정합니다. 그러나 이러한 다윗에게 질투를 느낀 그리고 불안해진 사울의 살해 위협으로 말미암아 여러 차례 다윗을 죽이려고 하는 그러한 일들을 저지게 됩니다. 그래서 다윗은 할 수 없이 광야로 도망자 생활을 시작하게 되고 결국 그 사무엘상 뒷부분에 가면 유다 광야에서조차 피신할 곳을 찾을 수 없어서 블레셋 땅으로 숨어 들어가서 도망자로서 거의 10여 년의 삶을 살게 됩니다. 그리고 마침내 블레셋과의 전투에서 사울과 요나단이 죽었을 때 다윗이 헤브론 지역으로 돌아오게 되고 그때 유다의 왕으로 추대되게 됩니다. 그런데 한 가지 우리가 사무엘하를 시작하면서 말씀을 봤지만 그때부터 7년 뒤에야 이스라엘 장로들의 추대로 통일왕국 이스라엘의 왕으로 다윗이 등극하게 됩니다. 그리고 다윗이 수도를 예루살렘으로 옮기는 이야기가 사무엘하 5장에 나와 있죠. 그렇죠? 그 이후에 다윗이 정치, 경제, 군사, 종교 거의 모든 면에서 안정과 풍요로운 시기를 누렸지만 그러나 그 번성기의 절정기에만 우리아의 아내 바세바를 취하고 또 우리아를 죽이는 그러한 범죄를 저지게 됩니다. 그 여파로 압살롬의 반란이 일어나게 되고 왕위 기승을 둘러싼 왕자들의 분쟁들이 벌어집니다. 또 그의 말년에 인구조사로 말미암아 그의 교만의 죄로 말미암아 하나님의 징계를 받고 이스라엘의 그 수만 명의 사람이 저녁에 죽게 됩니다. 그러한 파란만장한 시련을 그의 말년에 겪게 됩니다. 마침내 다윗은 40년간의 왕으로서의 통치 시기를 마치고 71세의 나이에 하나님 앞에 가게 됩니다. 근데 우리가 이러한 다윗의 생애, 이러한 생애를 우리가 성경에 60회에 걸쳐서 보게 되는데 이러한 다윗의 생애에 대해서 유진 피터슨이라는 목회자들의 목회자라고 이끌어지는 그분의 책에서는 이렇게 다윗의 생애를 묘사하고 있습니다. 다윗의 이야기는 우리를 참된 인간됨, 아마 휴머니티라는 단어로 참된 인간성, 인간됨과 접촉하게 됩니다. 왜냐하면 하나님 없는 다윗을 상상할 수가 없고 우리의 모든 인간됨은 속속들이 하나님이 창조하시고 하나님이 유지하시는 것이기 때문에 그리고 누구의 생애보다도 다윗의 생애야말로 하나님께서 성령 하나님께서 우리의 삶의 중심이요 바탕이신 삼위일체 하나님, 성부, 성자, 성령 하나님과 우리를 접촉하게 하시고 또 깨어있게 하시고 반응하게 만드십니다. 그러한 드라마틱한 이야기이기 때문에 그리고 나아가서 인간성을 파괴하거나 약화시키는 그 이상의 악의 실체에 대해서 깨어있게 만드는 그것이 바로 다윗의 드라마틱한 생애 이야기라고 말할 수 있습니다.
자, 그러면 이 다윗의 생애, 그것이 도대체 우리가 무슨 상관인지, 그리고 다윗의 자손으로 오신 예수 그리스도, 그것이 도대체 무엇을 의미하는가. 자, 그것을 이해하기 위해서 다윗 언약이라고 일컬어지는 그중에 대표적인 본문이 사무엘하 7장 4절로 10절의 말씀을 살펴볼 필요가 있습니다. 자, 이 말씀은 다윗이 하나님을 위하여 성전을 짓겠다라는 마음을 갖기 시작한 무렵 하나님께서 나단 선지자를 통하여 다윗에게 주신 말씀입니다. 그리고 놀랍게도 그 말씀의 내용을 가만히 보면 나는 이스라엘 백성과 함께 광야에서 장막 가운데 거하였고 네가 나를 위하여 집을 짓겠다? 너는 그것을 할 수 없다. 네 손에 피가 나는 그렇기 때문에 네 아들 솔로몬에 데려가서 그것을 할 것이고 그러나 내가 너를 위하여 그리고 이스라엘 민족을 위하여 집을 지어주겠다고 했습니다. 놀랍게도 사무엘하 7장 4절 10절의 말씀을 쭉 읽어보면 그 뒷부분에 제가 그 스크립트 가운데서도 인용을 해놨는데요. 그 스크립트를 끝나고 제가 올려드리겠습니다. 내가 네 몸에서 날 내 씨를 네 뒤에 세워서 그의 나라를 견고하게 할 것이다. 나는 그 다윗 너로 말미암아 너의 나라 너의 왕조를 영원히 보호하게 할 것이다. 그리고 네 집과 네 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 네 왕위가 영원히 견고하리라. 이런 약속을 사무엘하 7장 14절 이하에서 하고 있습니다. 자, 우리가 여기서 잠깐 고민하게 되는 주제입니다. 어떻게 다윗의 왕조가 영원할 수 있을까? 다윗의 왕조는 사실 그 뒤에 이스라엘을 분열하면서 그리고 다윗의 왕의 혈통, 왕통은 그 뒤에 끊어지게 됩니다. 그리고 나와서 신약 시대에 와서는 전혀 다른 그러한 상황이 벌어지는데 어떻게 하나님께서 다윗의 집안과 다윗의 나라가 하나님 앞에서 영원히 보존되고 그 왕위가 영원히 견고하다고 할 수 있습니다. 이것에 대한 답이 바로 오늘 설교 중의 핵심이라고 말할 수 있습니다. 그 전에 다윗이라는 사람을 성경에서 메시아 그리스도와 일치시키고 있는 듯한 성경의 많은 표현들이 등장하는 것을 봅니다. 그리고 나아가 다윗의 왕조를 장차할 될 이스라엘의 영광과 연관시키고 말하고 있는 그 특별히 예언서의 수많은 말씀들, 제가 그 설교 스크립트에는 다 인용을 해놨는데, 그리고 나아가서 신약 성경에서는 예수 그리스도를 다윗의 자손이라고 칭하고 있는 분들이 여러 곳에 나옵니다. 그리고 예수 그리스도는 바로 다윗의 자손, 또 다윗의 뿌리이며, 또 나아가 다윗의 열쇠를 가지신 분이라고 소개되고 있습니다. 그래서 이 다윗이라는 그 인물로 말미암아 성경 가운데 관용적인 표현이 한 7, 8가지 나오는데 그 중에 몇 가지를 소개하면 첫 번째는 다윗의 길이라고 하는 것. 여러분 기억하시죠? 그렇죠? 그 유다 왕들 가운데 여호사밧, 시스기야, 요시야 이런 왕들을 평가하면서 이들은 다윗의 길로 행했더라는 그러한 구절. 열왕기하 22장에 보면 요시야가 여호와 보시기에 정직히 행하여 그의 조상 다윗의 모든 길로 행하고 원치지 않아요. 또 메시아의 예표와 모형으로서 다윗이 언급되고 있는 두 번째 관용적인 표현이 있다. 그것은 루트 오브 데이비드, 다윗의 뿌리라고 하는 표현입니다. 이것은 사실 이사야 11장의 이새의 뿌리라는 그 표현에서 비롯된 것이지만 다윗이 이새의 혈통에서 나왔듯이 메시아 예수 그리스도가 다윗의 혈통을 통해서 오실 것을 표현하고 있는 말입니다. 그래서 우리가 다윗의 뿌리라고 할 때 뿌리라는 말, 그것은 사실상 그루 쪽에서 표현도단한 이런 말입니다. 어떻게 다른 번역본에서는 싹 혹은 순이라는 단어로 표현됩니다. 비록 신약 시대에 다윗왕의 혈통은 끊어졌지만 다윗과 맺으신 하나님의 구속의 언약은 다윗의 자손이신 예수를 통해서 성취되었음을 성경은 보여주고 있습니다. 계시록 5장, 22장 같은 그런 부분의 구절들을 보면 유다 지파의 사자 다윗의 뿌리가 이렇습니다. 이것들을 너에게 증언하게 하느라 나는 다윗의 뿌리로 자손이니 곧 광명한 세력거리라. 예수 그리스도께서 자신을 소개하는 표현으로 다윗의 뿌리라는 표현을 반복적으로 사용하는 것을 알고 있습니다. 그리고 세 번째 또 다윗이 메시아의 예수로 모형이라는 것을 말하는 관계의 표현이 있다면 다윗의 열쇠. 여러분 열쇠라는 것은 권세와 영광 또 통치를 나타내는 단어입니다.
다윗의 열쇠는 하늘의 예루살렘 즉 천국의 문을 열고 닫을 수 있는 권세가 되는지 오직 다윗의 후손이신 예수 그리스도께만 있음을 보여주는 표현입니다. 또 하나의 표현이 있다면 그것은 다윗이다. 어떤 신약 성경에 거의 마태, 마가, 누가복음 세 개 복음서에서 메시아 예수 그리스도를 지칭하는 표현으로 등장하고 있습니다. 재밌는 것은 요한복음에는 그런 표현이 안 나와요. 이 공관복음서와 요한복음의 차이가 그중에 하나가 바로 이런 다윗의 자손이라는 표현이 마태, 마가, 누가복음에 나오지만 그러나 유대인들보다는 이방인들을 그리고 온 세상 사람들을 겨냥한 요한복음에서는 그러한 표현은 등장하지 않습니다. 자, 그러나 우리가 오늘 살펴보고자 하는 이스라엘의 목자였던 다윗 그리고 우리의 영원한 참되신 목자로 소신 예수 그리스도 그와 관련된 내용을 몇 가지 살펴보도록 하겠습니다. 자, 제가 설교 본문을 준비하게 된 그 결정적인 구절이 두 부분이 있습니다. 우리 읽었던 시편 78편 우리가 아까 처음에 읽었죠, 그렇죠? 자, 시편 78편은 이스라엘 백성의 거의 전 역사를 쭉 개관하면서 거기서 이스라엘 백성들이 얼마나 자주 어떻게 범죄를 했는가를 열심히 기록하고 있는 시편이기도 합니다. 그러나 그 모든 이스라엘 백성들의 범죄와 반역을 불구하고 하나님께서 그 모든 상황들을 역전시키셔서 마침내 하나님의 왕국을 이루어 가시는 그 반전의 스토리, 그것이 시편 78편이라고 말할 수 있습니다. 근데 거기에 마지막 부분에 가면 하나님께서 또 한 번의 그 반전에 들어갈 수 있어요. 이스라엘 12지파 중에 장자 지파인 에브라임 지파, 그들을 택하지 아니하시고 첫 번째가 그 유다 지파를 택하셔서 그리고 그 유다 지파의 혈통 가운데 있었던 다윗을 이스라엘 목자로 뽑으셨다고 기록하고 있습니다. 그래서 우리가 아까 읽었던 본문에 보면 하나님께서 주님의 종 다윗을 선택하셨다. 양을 위해서 일하고 있는 그를 뽑으셨다. 그리고 암양, 원양을 두고는 그를 데려다가 그의 백성 야곱과 그의 유산 이스라엘의 목자가 되게 하셨다. 이런 표현입니다. 우리가 이스라엘 왕이 되게 하셨다. 이렇게 말하는 것이 더 자연스러울 것 같은데 여기 말하면 이스라엘 목자라는 단어를 쓰고 있어요. 그리고 또 한 가지. 우리가 아마 며칠 전에 화이트함을 했던 부분입니다. 사무엘하 5장을 보면 이스라엘의 장로들이 회색에 찾아와서 이스라엘 왕이 되려는 사무엘하 5장 1절입니다. 이스라엘의 모든 지파가 하루로 다윗을 찾아가서 말하였습니다. 우리는 임금님과 한 그룹입니다. 전에 사울의 왕이 되어서 우리를 다스릴 때 이스라엘 군대를 버리고 출전하였다가 다시 데리고 돌아오신 분은 바로 임금님이십니다. 왕이십니다. 다윗 왕을 말합니다. 그리고 주께서 네가 나의 백성 이스라엘의 목자가 될 것이며 네가 이스라엘의 통치가 될 것이다 라고 말씀하실 때에도 바로 임금님, 다윗 왕 당신을 가리켜 말씀하신 것입니다. 자, 이스라엘 백성들이 다윗을 하나님께서 이스라엘 백성의 그의 목자가 될 것이라고 말씀하셨다는 겁니다. 자, 그것은 어찌 보면 바로 앞에 나왔던 사울과 약간 대줄기는 그럼 사울의 출신 배경과 다윗의 배경이 약간 다른 거죠. 사울은 꽤 있는 집안의 자제로서 소위 금수저 출신, 대력이 상당했고 그 당시 영향이 있던 집안의 출신. 아마 사울이 양을 치는 가장 그 당시 천한 일과 같은 것들을 하지 않았을 거 아니에요, 분명히. 그렇죠? 근데 다윗과 사울을 비교해 볼 때 그 배경의 차이가 있다면 다윗은 위하지 못한 가난한 집안에서 그리고 8번째 막내 아들로서 그리고 그 기름 부음을 받은 장면에서도 얼마나 당시 평소에 그 막내 서로이랄까요? 차별적인 대우를 받았을까? 그런데 놀라운 것은 하나님께서 그 다윗의 그 사울과 비교하면 굉장히 열악하고 그 불리한 환경과 배경이었지만 오히려 그런 광야에서 목동으로서 양들을 치는 그 상황 속에서 그 세계의 물맷돌을 연막해 하시고 그가 수군 타는 것 중에서 하나님을 찬양하고 하나님께 기도하고 예배하는 것을 어느 정도 체득하게 하시고 이 장면을 볼 때 너무나 하나님의 그 섭리
그리고 하나님의 계획이 참 아름다운 것 같아요. 근데 어떻게 보면 이스라엘의 지도자들은 다윗이 그처럼 양들을 돌봤고 또 나아가서 이스라엘 백성들을 위해서 자신의 아무런 이익이라든가 어떤 안위 같은 것들을 생각지 아니하고 전쟁터로 나가서 골리앗을 죽이고 그 이스라엘 백성을 향하여 끝까지 그가 헌신하고 충성했던 것들을 다 기억하고 있었던 것 같아요. 그래서 어찌 보면 여기 이스라엘 왕이 되는 이 장면에서 사울이 왕이 되어서 우리를 다스릴 때에도 당신은 이스라엘 군대를 데리고 출전하였고 당신이 바로 우리의 목자가 되지 합당하신 분이라고 말하고 있는 것 같습니다. 성경에 보면 이스라엘 민족이 아마 유목민족이기 때문에 이제 하나님께서는 이스라엘 민족의 그 배경, 그걸 사용하셔서 여러 곳에서 하나님 자신이 이스라엘 백성들의 목자가 되시는 친히 말씀하고 있습니다. 우리가 너무나 잘 알고 여호와 나의 목자시니 내가 부족함이 없습니다. 시편 23편의 1절부터 시작해서 이사야 4장에 보면 그는 목자같이 하나님은 여호와 하나님은 목자같이 양떼를 먹이시며 양들을 풀들로 모아 품에 안으시고 젖먹이는 암컷들을 온순히 인도하십니다. 자, 그 다음에 우리가 이따가 잠깐 보게 될 에스겔서 34장에 보면 이스라엘 백성들 그들이 목자가 없어서 고통하고 있는 그 현실을 지적하시면서 내가 한 목자를 세우겠다. 그러니까 이스라엘 백성들 가운데 한 목자를 세우고 바로 그가 내 종 다윗인데 바로 그 목자 한 목자가 내 백성을 먹이고 그들의 목자가 될 것이다. 에스겔 34장과 30장에서 거듭거듭 미워하고 있습니다. 여러분 이스라엘 백성들이 어떻게 해서 왕을 갖게 되었는지 우리 기억하고 있습니다. 사무엘상 7장에 가면 사무엘에게 찾아서 이스라엘 백성들이 인간 왕을 세워달라는 장면이 나옵니다. 기억나세요? 자, 거기 표현을 보면 우리도 저 주변의 나라들처럼 인간 왕이 좀 있었으면 좋겠습니다. 그가 우리를 통치할 수 있습니다. 자, 그 전까지는 은혜가 보이지 않는 하나님, 하나님은 아니고 거의 신정 국가였죠. 신정 국가였죠. 근데 이스라엘 백성들이 거기에 만족하지 않는 거예요. 마치 히브리기 32장인가요? 시내산에 모세가 하나님 만나러 올라갔을 때 그들이 제가 설교 본문에는 인용하지 않았지만 아피스 금신상을 만드는 그 동기를 그들이 토로하는 장면에서 보이는 신이 우리에게 있어야 된다. 보이는 신이 있어야 된다. 그리고 이것은 인류 역사에 끊임없는 투쟁이었습니다. 보이는 신, 보이는 뭔가를 움켜쥐고 그를 의지하고자 인간이 모습이다. 그러나 보이지 않으시는 하나님, 심지어 하나님을 상징하는 어떠한 이콘조차도, 어떠한 그 상징이나 매개, 가시적인 그런 매개물조차도 만들지 못하게 하시고, 하나님의 의상을 어떠한 보이는 것도 만들지 말라고 말씀하셨어요. 그것까지 싸움이라고 말했었어요. 근데 이스라엘 백성들은 요구하면서 하나님의 신정 통치를 거부합니다. 그러나 하나님께서 경고하시니 인간은 너희들을 착취할 것이고 너희들을 학대할 것이고 세금을 부과해서 너희들을 힘들게 할 것이고 자신의 이익, 자신의 그 안위를 위하여 너희들을 압제하고 너희들에게 고통을 줄 것이라고 경고하십니다. 그러나 이스라엘 백성들은 그 말에 귀 기울이지 않죠. 그들도 하나님의 경고처럼 마치 사울과 같은 오직 자신의 이익과 명예의 획득에만 급급한 그런 이스라엘 지도자들로 말미암아 이스라엘 백성들은 고통 가운데로 빠져들게 됩니다. 그리고 그 악한 지도자들 그들은 최고의 목자장이신 하나님의 법도와 명령을 어깁니다. 하나님의 백성들을 축복과 생명이 아닌 고통과 멸망으로 이끌어가 그것이 이스라엘의 그 역사의 한 축을 계속 이어가게 됩니다. 그러나 하나님께서는 이러한 인간왕의 실패, 인간 주자들의 실패, 이 모든 것들을 뒤집으셔서 나단 선생에게 주었던 그 다윗 언약에 나타난 것처럼 비록 인간왕 그리고 다윗왕이 한쪽은 중단되더라도 마침내 다윗의 자손으로 오시게 될 참된 목자의 예수 그분을 통해서 이스라엘을 회복시키시고 나아가 온 세상의 사람들을 구원하실 것에 대한 약속을 주고 있는 거죠. 사실 이러한 내용을
가장 잘 담고 있는 것이 에스겔서 34장인데 제가 34장 1절부터 31절 전체가 번역이 나와요. 그래서 제가 이 본문 가운데는 집어넣지 못하고 설교 스크립트에 별첨으로다가 제가 담았는데 간단히 그 내용을 소개하면 되죠. 사람들아 너는 이스라엘 목자들을 귀탄하게 여기고 이렇게 말한다. 흰말을 돌보는 이스라엘 목자들이 와가 있습니다. 목자가 없기 때문에 양떼가 없어져서 온갖 들짐승들의 먹이가 되고 내 양떼가 모든 산과 모든 높은 언덕에서 헤매고 세계 각처에까지 흩어지게 되었는데도 그 양떼를 찾으려고 물어보는 목자가 하나 없습니다. 내 양떼가 온갖 들짐승들에게 공격을 당하고 생당하여 그것들의 먹이가 되는 것은 목자가 없습니다. 내 목자들이라고 하는 자들은 내 양떼를 찾으려고 나서지 않습니다. 그 목자들은 양떼를 잡아서 자기들의 배만 채우고 그 내 양떼를 굶깁니다. 기가 막히죠. 목자가 양을 잡아먹어요. 저 양의 그 가죽으로 옷을 입고 양의 고기를 먹으면서 전혀 맡기신 그 양떼를 돌보지 않아요. 제가 엊그제 이 말씀을 준비하고 기도하면서 갑자기 가슴이 이렇게 뭉클해지더라고요. 우리나라의 궁극적인 문제가 뭐라고 생각해요? 여기 우리 나이지리아에서 이집트에서 형제들도 있죠, 그렇죠? 필리핀에서 형제들도 있고 여러분 나라 필리핀, 나이지리아, 이집트의 궁극적인 문제가 뭐라고 생각해요? 저는 에스겔서 34장을 보면서 답은 이거구나. 목자가 없기 때문에. 목자가 없기 때문에. 하나님 마음을 가진 예수의 심장을 가진 그래야 백성들을 정말 사랑을 보고 우리 전함없이 예수 그리스도처럼 자기의 목숨을 내어까지 그들을 사랑하고 그들을 진리에게를 인도하는 목자가 없기 때문에 이스라엘 사람들이 고통하고 유리하고 방하고 있다라는 그것이 가슴 속에 막 치밀어 오더라고요. 울면서 기도했어요. 하나님, 우리가 그런 목자가 되기 원합니다. 우리 교회가 그런 목자들을 세우는 교회가 되기 원합니다. 바로 에스겔서 말씀에 후반부에 가면 11절 이하에서 더욱더 충격적인 하나님 말씀입니다. 하나님께서 번지나 못해서 내가 친히 너희들 목자가 되겠다. 인간 목자들을 세워봤더니 전부 한결같이 하는 사람도 양떼들 돌보지 않냐고 자기 입을 위하여 양의 고기를 먹으면서 양의 죽음을 무사하게 결정하고 양떼를 돌보라고 너희들 내가 먼저 죽을 수 없다. 내가 친히 목자가 되겠다. 자, 그들이 내밀어 가서 육감들에 내가 그들에게 한 목자를 세웠다. 자, 여호와 하나님이 친히 내려오셔서 목자가 되기도 하십니다. 그게 출애굽 사건입니다. 작은 목자가 되기도 하시는 목자 되신 하나님, 이거 그분이 바로 당신을 이루어서 우리의 목자로 예수님까지 보내셨습니다. 자, 그리고 예수 그리스도 이 땅에 와서 하신 일이 뭐예요? 예수 그리스도께서 이 땅에 와서 하신 일. 바로 그것은 자신과 같은 일을 감당하거나 또 다른 목자들을 세우러 있다는 것입니다. 여러분, 어떻게 보면 오늘 설교의 가장 중요한 부분은 마태복음 9장 35절 이하를 같이 살펴보고 말씀 마무리해 놓았습니다. 예수께서 모든 성읍과 마을을 두루 다니시면서 내 사람의 여러 회당에서 가르치시고 하늘나라의 복음을 선포하셨습니다. 그리고 모든 질병과 아픔을 고쳐주셨습니다. 이것이 마태복음 9장 35절의 말씀. 자, 여기서 예수 그리스도께서 공생의 3년 기간 동안 하신 세 가지 사역. 신학교에서 시험을 내는 줄 압니다. 예수님의 이 땅에서의 그 사역을 세 가지로 요약하면 뭐냐? 뭐예요? 모든 성읍과 모든 마을에 다니시면서 회당에서 가르치시고 티칭. 이것도 뭐예요? 하나님 나라의 복음을 선포하시고 프리칭. 그리고 모든 질병을 고치시라. 힐. 그러니까 세 단어 뭐라고? 티칭, 프리칭, 힐링이죠. 가르치시고 복음을 선포하시고 또 나아가 모든 질병을 고쳐주시는 이거 질병이라는 것은 여기서 육체적인 질병뿐만 아니라 영적, 정신적 질병 모든 것을 다 지탱하는 말이에요. 자, 그리고 31절 말씀을 드리시다. 예수께서 무리를 보시고 그들을 불쌍히 여기셨습니다. 여기서 불쌍히 여기셨다는 표현은
그 콤파티리아, 컴패션의 어원이 되는 그 단어의 원래 뜻은 모든 장기가 끊지 않는 고통을 느끼다. 예수님 안에 있던 장기가 뒤틀리고 끊어지는 듯한 고통을 느끼시면서 예수님이 그들에게 말씀하시죠. 왜요? 그들이 마치 마태복음 9장 36절에 여기 또 목자를 나와. 그들이 마치 목자 없는 양과 같이 고생에 지쳐서 사모님에게 기가 죽어 있습니다. 하나님의 형상으로 지음받아 하나님의 숨결, 하나님의 호흡, 하나님의 숙명, 하나님의 지혜와 권능을 살아야 될 인간들이 사단에게 종노릇하며 유리방황하고 고통하고 있는 그 모습을 보시고 그분의 참여가 뒤틀리고 장기들이 끊어지는 고통을 느꼈다라고 이 말씀. 야, 나와 함께 어서 가서 저 사람들에게 복음을 전하고 저 사람들을 구원하자. 그렇게 하신 게 아니에요. 그 다음 말이 뭐예요? 예수님께서 말씀하셨다. 자, 축하할 것은 많지만 일꾼이다. 그러므로 너희를 축하하는 주일에게 청하여 축하 일꾼들을 내 축하로 보내달라고 청하여. 여기 뭐라고요? 축하할 것이 너무 많지만 일꾼이 없다. 자, 여기서 우리 수능 언어 영역의 시험 문제를 하나 하겠습니다. 여기서 추수한 일꾼은 구체적으로 본문 가운데 어느 단어와 같은 단어. 설교자들이 이것을 잘 말을 안 하고. 추수꾼 그러면, 복음 전하라는 거구나. 열심히 나가서, 그래서 뭐 총동원 전도지 가을에 또 이제 뭐 난리가 나서, 그죠? 10월달쯤 되면 이제 교회마다 코로나 3년 쉬었으니까, 총동원 전도주의를 하죠. 제가 있던 교회에서 또 한번 어떤 전도집회 했는데 400명이 왔는데, 그 다음 주에 그 400명 중에 몇 사람이 왔나 했더니 2명이 있어요. 베리먼스 또 TGI 10번 주니까 온 거예요. 그리고 그 다음 주 끝이에요. 여러분, 성경은 그런 류의 복음 전도 말하잖아요. 예수님은 그런 식의 명령하신 거잖아요. 뭐라 그러세요? 축하하는 주인에게 청하여 축하할 그대로 보내달라. 자, 그 앞에 무리들이 고통하며 유리하고 있는 이유가 뭐라 그랬어요? 목자 없는 양과 같이 고통하며 유리하고 있다. 자, 그들에게 답은 뭐예요? 그들에게 해법은 뭐예요? 그들에게 궁극적인 솔루션은 뭐예요? 그들에게 목자가 있어요. 목자. 그렇죠? 우리는 목자가 되시는데 하나님의 아들로서 이 땅에 우리가 선한 목자로 된 예수님도 자, 근데 예수님이 뭐라고 했어요? 자신이 말고 또 다른 목자를 얘기하시는 또 다른 목자를 보내주십시오. 여기에는 예수님을 따라다녔던 제자들이 포함합니다. 여기에 사명이 바로 저 유명하고 있는 저들을 보살피고 저들을 먹이고 저들을 고치고 저들을 가르치고 저들에게 하나님을 가르치는 걸 그런 목자죠. 그냥 한국 유라 불러서 바꾸기 치는 것이 아니라 자신의 목숨을 내어주기까지 그들을 소명을 이 시대 교회들이 모든 걸 포기했습니다. 차가운 사람 진짜 보여보자. 목자를 세우는 일을 하지 않아. 우리 대학교에 전 400이 그거라고 생각해요. 제가 설교인가를 미처 쓰지 못했지만 제가 우리나라에서 가장 존경받는 탁월한 전략가이신 분이 아마 5년 정도 월장교 오기 전에 공부하냐고 종류를 들었어요. 죄일같이 종을 좋아하는 처음에 다른 그리스도를 만나서 그들을 격려하고 그들을 우리 멘토로 또 멘토로다가 세우고 하는 일을 했기 때문에 그냥 그분과 수행 필요한 얘기하면서 내린 결론이 이거였어요. 교회를 세우는 것도 아니고 어떤 기업만 이때 아까 그 해석이 30단에 나오는 이게 이런 주의 심장을 가지고 그 목자는 사람이 정말 세워진다면 그 작은 자가 천을 이루고 그 많은 사람은 강국을 이루고 그리고 한 사람을 죽음으로 말미암아 모든 사람이 의에 이르게 된 것처럼 한 사람으로 말미암아 생명을 얻고 그리고 사랑과 진리
그리고 주님의 길로 가게 되는 그러한 목자 한 사람. 그 사람을 세우는 것이 주님의 사명이었고, 바로 여기서 추수할 것은 많지만 일꾼이 적다, 추수꾼이 적다, 이건 다른 말로 목자가 없다는 거예요. 목자가 아까 에스겔 34장이랑 똑같은 말씀, 똑같은 장면. 이스라엘 백성에 수많은 목자들이 있었지만 다 양의 고기를 자기의 양식으로 삼고 가죽으로 옷을 입으면서도 양의 안위와 양의 생명, 그런 관심을. 그 다음에 예수님께서 12사도를 세우시고 보내시죠. 그들이 했던 일이 똑같은 거예요. 간치게 하고, 성공을 전파하게 하고, 귀기를 내어주게 하고, 그들을 이스라엘 백성들의 질병을 고쳐주는 일, 예수님이 했던 그 일을 그대로 재현하게 하고. 그래서 신약 성경에 복음서 중에 가장 중요한 구절이 마태복음 9장 35절로 10장 초반부의 말씀이라고 잡혀있어요. 그리고 그것이 바로 모든 족속으로 제자를 삼으라고 했던 예수님의 지상명이고, 그것이 나아가서 요한복음 22장에 예수님이 베드로에게 어떤 말씀을 주세요? 네가 나를 사랑한다. 3번이나 부인하고 예수님을 저주하기까지 맹세하며 부인했던 베드로에게 뭐라고 하십니까? 네가 나를 사랑하냐? 주님이 하십니다. 네가 나를 사랑한다면 그 다음 명령이 뭐예요? 네, 어린 양을 먹여라. 그럼 베드로에게만 주신 명령이 아니에요. 그 다음에 신약 성경 보면 적어도 초대교회 성도들은 그 일 가운데 사도와 집사와 이런 직분과 아무런 상관없이 그들은 모두가 말씀과 기도의 사람으로서 복음을 전했고, 그리고 서로를 돌봤고, 또 이의우리에 들지 않으면 요한복음 10장의 선한 목자 대신 그분의 말씀 가운데 10장의 16절 말씀, 그런 말씀 나오죠. 나는 선한 목자라, 나는 내 양들을 위하여 내 목숨을 바친다. 16절에 나에게는 이의우리에 속하지 않은 또 다른 양들이 있다. 나는 그 양들도 이끌어가야 한다. 그들도 내 목숨을 보시면 한 목자 아래에서 한 우리 양. 여러분, 이것은 에스겔서 34장 37절에 예언되었던 한 목자가 바로 그것을 지칭합니다. 그리고 이 당시의 컨텍스트로는 이 당시에 이 말씀의 청중들은 유대인이었어요. 그리고 이후에 들지 않은 또 다른 양들은 누구를 말하는 거예요? 누구를 말하죠? 공동체. 누구를 말하는 거예요? 유대인들이 아닌 이방인이죠. 그렇죠? 에스겔 37장 후반부에 유대인, 이스라엘과 유다가 한목자리 하나가 되고, 또 나아가서 유대인들과 이방인들이 하나가 되고, 신약 성경에 가장 중요한 구절이 있다면 하나님이 세상을 처럼 사랑하사 독생을 내려주셨습니다. 그 구절도 물론 중요하지만 중요한 구절이 있다면 근대의 이스라엘은 그리스도 예수 안에서는 종이나 자유다. 유대인이나 헬라인이나 남자나 여자나 아무런 차별이 없습니다. 그리스도 한 분으로 말미암아 모든 차별과 소외의 장벽이 무너지고 그리스도 예수의 피로 영으로 한 몸을 입은 정리, 그들이 또 주님이 담당하신 이 목자의 사명을 감당하는 말입니다. 하나님이 택하신 하나님의 사람들을 불러보고, 그리고 에스겔서나 이런 데 보면 모든 나라, 모든 족속을 불러보는 그 말은 마태복음 28장의 지상명입니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 오늘 말씀 요약하면 다윗은 그의 돌이킬 수 없는 가난과 살이, 그만으로 인한 여러 차례의 범죄도 불구하고 하나님의 마음이 아픈 사람, 그리고 진실한 마음과 슬기로운 숨, true heart, 아까 인치그리티 하트라고 나왔잖아요. 그리고 스킬 프렌드를 가진 이스라엘 목자로서, 그리고 장차 오실 메시아 예수 그리스도의 모형으로서 예표로서의 삶을 살았던 인물입니다. 그리고 다윗의 작품으로 오신 예수 그리스도, 그분이야말로 구약 성경을 통하여 여러 차례 예언되었던 한 목자, 모든 인류의 참 목자로 자기 양들을 위해 기꺼이 목소리를 버리신 선한 목자이십니다. 그래야 그는 하나님 백성들에게 영원한 생명과 풍성한 삶을 베풀기 위해서 십자가에서 우리의 모든 죄를 담당하시고 죽으셨다가 도하신 하나님, 지금도 우리를 향해 쉼없이 중보 기도를 드리시고 보혜사 성령 하나님을 통하여 우리를 지금도 가르치시고 지금도 돌보시며 지금도 인도하고 계신 목자로서 여전히 일하고 계십니다.
그분 때문에 우리는 전에는 길든 양과 같이 유리방황하며 고통하고 기가 빠진 채 살아왔지만 이제 우리 영혼의 목자 생명의 주가 되신 그리스도 예수 한 분으로 말미암아 날마다 영원한 생명의 기쁨과 또 하늘의 능력과 소망을 누리며 살아가고 있습니다. 그리고 이제 우리는 모두가 이해 없이 언제 어디서나 우리의 목자장이신 예수 그리스도의 온전한 성품을 닮아 그분이 이 땅에 행하셨던 세 가지 사역, 가르침과 복음 선포와 질병 치유의 사역을 재현하는 작은 목자로서 이것들을 사랑하고 섬기며 그리스도의 인도하는 목양과 선교의 삶을 부여받은 그런 소중한 존재입니다. 이 시간 한번 기도할까요? 하나님, 우리 삶을 통해 우리가 주님 한 분을 온전히 닮아가는 특별히 주님이 이 땅에 계실 때 행하셨던 그 사역, 하나님의 복음을 선포하고 하나님의 말씀을 가르치며 또 사람들의 문제를 해결하고 질병을 치유하는 그러한 작은 목자로서의 닮음을 온전히 감당합니다. 그래야 우리 서울대학교가 계속적으로 그런 하나님의 사람들을 세우고 또 하나님의 복음, 또 하나님의 그 추천의 일꾼들, 작은 목자를 일으키는 아름다운 공동체로 주님 오시는 날까지 충성과 헌신을 다하게 하고서 약심을 같이 기도하고 있습니다. 당신을 통하여 이스라엘의 백성들과 저희는 정말 하나님의 마음, 하나님의 신, 정말 우리 주님의 삶을 우리의 선한 목자신 주님께서 우리의 목자로서 우리에 오셔서 우리를 또한 살리시고 우리를 또한 보살피시고 우리를 여기까지 인도하시고 감사합니다. 또 나아가 이제는 그리스도 예수께서 추수할 것은 많지만 일꾼이 없기에 목자들이 없기에 너희는 추수하는 중에 그리고 목자장이신 하나님께 기도하고 말씀하시고 금송을 하시고 있습니다. 우리 사랑하는 성도께 모든 친구들 정말 이 주님의 마음, 주님의 비전, 주님의 명령을 가슴에 남게 하시고 자신의 모든 것을 통해 하나님의 사람으로서 그리고 무엇보다도 성실한 마음, 진실한 마음과 또 능숙한 지혜로운 손을 가진 하나님의 목자로서 훈련되게 하시고 가는 곳마다 정말 주님 이 사명을 온전히 감당하고 하나님의 사람으로 세워주시고 만듭니다. 다 함께 같이 기도하시겠습니다. 살아계시고 참되신 하나님 아버지, 그 놀라운 은혜의 섭리를 통해서 우리를 그리스도의 몸된 서울대학교의 지체들로 함께 불러주시고 함께 예배하며 교제하게 하심을 다시 한번 감사하고 무한한 감사와 찬양을 드립니다. 우리가 우리의 모든 것을 통해 하나님의 은혜에 비친 자로서 이제는 진실한 마음과 그 슬기로운 손길로 그리스도 예수의 온전한 성품 닮아가며 또 주님이 하셨던 그 사역을 온전히 재현하는 작은 목자로서 성숙하게 하옵소서. 그리고 그에 부끄럽지 않은 합당한 삶을 온전히 달려가게 하옵소서. 나아가 우리 서울대학교회가 주님 오시는 날까지 다윗처럼 하나님의 마음에 합한 사람들을 세우고 또 많은 사람들을 예수 그리스도 한 분께로 인도하며 그들을 그리스도 예수의 작은 목자로 불러나가고 파송하는 목양과 선교의 사명을 끝까지 충성되게 감당하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.